మాకు నేను ఏమంటున్నా నాకు ఒకటే మా సింపుల్ ముచ్చట, పంజాబ్లో వడ్లు కొన్నావు, మావి కూడా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇక అంతే. ఆ బియ్యం కథ దయ్యం కథ మాకెందుకండి? వై డు ఐ బాదర్ ఫర్ దట్? యాజ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ పంజాబ్, డూ ఇట్ ఇన్ తెలంగాణ, దట్స్ ఆల్. నేను ఏమంటున్నా అంటే వడ్లు పండిన పోయి కొనమంటే కొనక సపరేట్ ఇదంతా ఏంది ఆయన అర్థం కాదు. కామెంట్ ఏంది, మూమెంట్ ఏంది? కేసీఆర్ కామెంట్ చేయకుండా చేయరాదా? వడ్లు కొంటే అయిపోయాయి. చక్కగా మాట చెప్పరాదు. అరే యాసంగిలో పండే ధాన్యం అంతా కొంటామని చెప్పి నేను పోయి పూల బొకే బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చి ఆయనకు దండ వేసి దండం పెట్టి వస్తాను. కడప తల పెట్టమంటే కూడా పెడతా. ఈ కదా ఇవన్నీ మెరమెచ్చకాలి ఎందుకే? సింపుల్ మాట. దేశంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంది, సంతోషం. అట్లే మాది కొనమని మేము అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం మేము? మాకేం సంబంధం అదంతా? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन को. बीजेपी वाले और सारे बीजेपी पार्टी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट में बीजेपी हो, वो सारे लोग कश्मीर फाइल्स मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं. आपने कहा उसका कोई हम भी सपोर्ट कर रहे हैं. हम उसको उल्टा नहीं बोल रहे. बात यह है कि कुछ करो उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडिट्स के लिए जो दिल्ली में पड़े हुए हैं. खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो. इसी को हम काट रहे हैं. हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स होना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो. वो फाइल्स के लिए नहीं है. खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना, ये कहां तक सही है? 100% कर रहे. बिल्कुल वो कह रहे. इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे. इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे. हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम. जो देश के हित में अच्छा नहीं है, इसमें क्या गलती है? First of all, our minister's delegation, along with the agriculture minister and civil supplies minister, along with our honorable members, will go and meet Mr. Piyush Goyal. Ask him. We'll see his reaction. Thereby, if need be, I will myself go to Delhi. You will seek time from the Prime Minister. We will see. I can't say it now. We will go according to the developments. One more question, sir. In recent press conference, including this, you always talked about clean politics, inclusive politics, and developmental-based politics. But when we see in the states, there are several allegations on your party MLAs and ministers, and we see that corruption is becoming mainstream here in the state. No, not at all. Who says? You tell me the detail. If you cannot make a general comment like that. You cannot generalize, you know. If there any specific issue is there, please bring it to my notice. We'll take action. మీ విలేకరులతో నాదో ప్రార్థన అండి. నేను మొన్న రాంచీలో కూడా చెప్పిన. రాంచీలో కూడా ఒక విలేకరు నన్ను అడిగిండు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత విలేకరుల సమావేశం ఇట్లా జరుగుతుంటే అడిగిండ్రు. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే 100కు 100%. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఎస్టర్డేస్ డెక్కన్ క్రానికల్. ఆయన పేరేందన్నా, పవన్ వర్మ అని ఆయన ఒక ఆర్టికల్ రాసిండు. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ వాయిడ్ ఇన్ నేషనల్ పాలిటిక్స్. దెర్ ఇస్ ఎ వాక్యూమ్, easily understandable word is vacuum at the national level. There is no doubt about it. దాని సందేహం ఏం లేదు, దాన్ని సిగ్గుపడేది ఏం లేదు. ఆ వాయిడ్ ఏ విధంగా భర్తీ కావాలా అనేది ఒక ప్రయత్నం. బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంటా ఇది అని నన్ను రాంచీలో విలేకరు అడిగి నేను కోపం చేసిన ఆయన మీద. ఇది బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంటా, ఇలే వ్యతిరేక ఫ్రంటా, మలే వ్యతిరేక ఫ్రంటా కాదు. సారీ,
భారత ప్రజల అనుకూల ఫ్రంట్, భారత ప్రజల మేలు కోరేటువంటి రాజకీయ ప్రక్రియ, రాజకీయ వ్యవస్థ రావాలని మేము కోరుతున్నాం. అది ఏ రూపంలో వస్తుంది అనేది మీరు వేచి చూడాలి. కొద్దిగా మీరు కొద్దిగా అర్జెంటుగా ఆయనతో రాసి ఆయనతో భంగపడకుండా డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్, యాజ్ కేసీఆర్ ఐఎమ్ టెలింగ్, with all the tallest experience I have, with the 50 years of my political experience, I am telling, some very good alternative to all this will come. You will see it. Yes. అరే ఆగా గంత ఆగమెందుకైతుంది? నేను చెప్తున్నా, నువ్వు అరిచేస్తున్నావు ఎందుకు? అంత తొందరగా పడుతుంది. అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో కొత్త జాతీయ పార్టీ రావచ్చు కదా, రావుడుదా? ఏమన్నా టేకదారులు ఉన్నారా? దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్. So what comes, let us see. Please hear me. Now the process has begun. What is happening in India? There were hopes about the UPA government. They failed in delivering. Thereby the people got upset and replaced UPA by BJP, hoping that Mr. Modi will deliver. Mr. Modi has utterly failed. And it is clear by now that we cannot deliver more than this. They made it. It is very clear before the nation. People may not tell, but I am telling. I am dare enough to say. Because it is a fact. Fact always remains a fact. Fact can never be undermined. మేము ఇంతకన్నా ఇంకా మీకు డెలివరీ చేయలేము అని ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం తేటతెల్లంగా చెప్పింది మనకు. లాస్ట్ మీటింగ్లో నేను చెప్పిన, కొందరు గ్రహించవచ్చు, కొందరు గ్రహించకపోవచ్చు. 8 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. ఏం జరగలేదు ఈ దేశంలో. ఏం జరిగిందంటే జరిగితే మనకు తెలియదు. మనం ప్రజలలో లేమా? మనం ఓ కరెంటు రంగమా, నీటిపారుదల రంగమా, ఏ రంగంలో జరిగిందండి? ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగిందా? ఏ రంగం అభివృద్ధి జరిగిందండి? అన్ని కిందికి పోతున్నాయని నివేదికలు చెప్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్య విలువలు ముఖ్యమైపోతున్నాయి, శాంతి భద్రతలు తగ్గిపోతున్నాయి, ఆకలి చావులు పెరుగుతున్నాయి, నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది, 15 లక్షల ఖాళీలున్నాయి గవర్నమెంట్లో, అది భర్తీ చేస్తలేదు. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ కదా. మేము డెలివరీ చేయగలిగేది గింతే అని ప్రభుత్వం చెప్పింది. కాబట్టి మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిలో ఏమి అరమరికలు ఇవ్వండి. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇట్స్ డెమోక్రసీ. అదే మాట్లాడుతున్న తప్ప అన్నట్టు అట్లా మాట్లాడకూడదు అన్నట్టు మాట్లాడితే ఎట్లా? తప్పకుండా ఈ దేశంలో పరివర్తన రావాల్సిన అవసరం ఉంది, భారీ పరివర్తన రావాల్సిన అవసరం ఉంది, స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, డెఫినెట్గా చాలా స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ రావాలా. 75 సంవత్సరాలలో కూడా చాలా అనామలీస్ ఉన్నాయి, చాలా అనామలీస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, చాలా విషయాలున్నాయి. అవన్నీ చర్చకు పెడితే వస్తాయి అవన్నీ. కాబట్టి ఇప్పుడు దేశం అర్థం చేసుకున్నది. యూపీఏ హ్యాస్ మిజరబుల్లీ ఫెయిల్డ్, ఇట్ వాజ్ రిప్లేస్డ్ బై బీజేపీ అండ్ బీజేపీ హ్యాస్ మోర్ మిజరబుల్లీ ఫెయిల్డ్. యూపీఏ కన్నా అధ్వానంగా ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ కావడమే కాకుండా వీళ్ళు విద్వేష రాజకీయాలు తెస్తున్నారు. యూపీఐలో అది లేకుండా అట్లీస్ట్ వీళ్ళు ఒక ద్వేషం, విద్వేషం రోజు పొద్దున్న లేస్తే అది ఎన్నిక వస్తుందంటే ఒక కథ, ఒక ఉద్వేగ పరిస్థితి క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఏం ఉపన్యాసాలు వింటున్నామండి ఈ దేశంలో? ఎన్నికల్లో మాట్లాడే ఉపన్యాసాలేనా? ఒక చెన్నారెడ్డి గారు మసీదు పక్కన నిలబడి పంచిండని చెప్పి చేసి మాట్లాడిందని చెప్పి 6 ఏళ్ళు బార్ చేసింది, ఆయన డిబార్ చేశారు, ఆయన సభ్యత్వం తీసేశారు మన రాష్ట్రంలో. ఈరోజు నిన్నగాక మన జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏందండి, ఏమేం జరిగింది? మాకు ఓటు అయిపోతే నేను ఫలాని మతం అని పేరు పెడతాం. ఈ భాష ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నారు. ఇది వాంఛనీయమై దేశంలో? ఈ పద్ధతేనా? ఫ్రీ విల్ ఉందా కంట్రీలో? ఉంటుందా? ఇదే పద్ధతి కొనసాగచ్చునా? ఇది నాట్ కరెక్ట్, నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. చాలా దుర్మార్గపూరితమైనటువంటి ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అది ఎంతవరకు మంచిదండి? దేశాన్ని ఎక్కడ తీసుకుపోతుంది? ఎవరి మేలు కోరుతుంది నాకు అర్థం కాదు. ఎవరికి మంచి జరుగుతుంది? మీ విలేకరులు మాత్రం వాంఛిస్తుండ్రా ఈ పరిస్థితిలో ఉండాలని? హైదరాబాద్ ప్రశాంతంగా ఉండన్నా, విద్వేషాలు రావన్నా? హైదరాబాద్లో పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగన్నా, ఉన్న ఉద్యోగాలు ఊడిపోవన్నా? హైదరాబాద్ పెట్టుబడులు వచ్చేది బంద్ కావన్నా, పెట్టుబడులు వరద పెరగన్నా? కమాన్ డిసైడ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిమాండింగ్. చైనా నుంచి అనేక పరిశ్రమలు పోతున్నాయి. ఎందుకు వస్తలేవండి భారతదేశం? ఎందుకు ఆకర్షించలేకపోతున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలిపోతూ ఉన్నాయి చైనా నుంచి. వై ఇండియా నాట్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్? హూ విల్ ఆన్సర్ దిస్? ఇట్లా 1.25 లక్ష ఉన్నాయి. నేనేమంటున్నా అంటే విలేకరు సోదరులతో ఒకటే మాట,
డెఫినెట్లీ నేను మీకు చెప్పిన చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మాకు నీతి నిజాయితీ ఉందండి, ధైర్యం ఉంది, ఏం చెప్పినా స్పష్టంగా చెప్తాం, అరమరికలు ఉండయి, అట్లాంటి అవసరం లేదు. 100కు 100% నేను కీలక భూమిక పోషిస్తా అని చెప్పిన. జాతీయ రాజకీయాలలో బహుముఖీన పరివర్తన, స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్తో కూడినటువంటి, మీరు రాసుకోవచ్చు, బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్తో కూడినటువంటి परिवर्तन रावाल्సిన आवश्यकता ఉంది. मैं हिंदी में भी बोलूंगा हमारे हिंदी मित्रों के लिए कि इस देश में भारी परिवर्तन आने की बहुत ही जरूरत है, इसलिए कि यूपीए सरकार से निराश होकर हम जिस ढंग से बीजेपी को जिताए हैं, उन्होंने बता चुका है उनका रंग, उनका डिलीवरी क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, ये देश के सामने आ चुका है. और दूसरा एक बुरा चीज आ रहा है, कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है. हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ एक तमाशा करते हैं, कुछ एक ड्रामा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है. और दूसरा बात यह है कि भाजपा सरकार के 8 साल का सरकार में किस चीज में देश की उन्नति हुई है, किस चीज में, कोई एक चीज बताते मुझे. सारे इंडेक्स देखिए, केंद्र सरकार के आंकड़े देखिए. हम ये बात छुपा के थोड़ी बोल रहे हैं, ये बात सही है कि हमारा बहुत अच्छा तरक्की हुआ, विकास हुआ तेलंगाना में. देश के विकास नहीं होने की वजह से हम भी मारे गए, तेलंगाना भी मारा गया. मैंने असेंबली में भी कह दिया ये बात कि 11.5 लाख का हमारा जीएसडीपी है, हमारे बराबर का भी अगर केंद्र का परफॉर्मेंस रहता तो हमारा जीएसडीपी 14.5 लाख करोड़ होना चाहिए था. 3 लाख करोड़ का नष्ट हुआ केंद्र के नाकामी से, केंद्र के नॉन परफॉर्मेंस से. यस, आई एम टेलिंग दिस एज ए चीफ मिनिस्टर, एज एन अथॉरिटी, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. దేశం నష్టపోతా ఉంది, మేము నష్టపోయినాం. కాబట్టి మార్పు రావాలి, పరివర్తన జరగాలి, తప్పకుండా ప్రయత్నం జరగాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నం ఏంది, ఆ ప్రయత్నంలో కేసీఆర్ అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తాడు, అందులో ఎవరికి అనుమానమే అవసరం లేదు. కొంతమంది పాపం వాళ్ళోళ్ళు వీళ్ళోళ్ళు నియాల కొన్ని ఏంటి అవి సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ మధ్య వాళ్ళోళ్ళు వీళ్ళోళ్ళు మీ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు చేస్తారు, ఈడీ దాడులు చేస్తారు, ఈడీ కాకపోతే బోడీ దాడులు చేస్తారు. ఎవడదంటే నాకు అర్థం కాదు. ఎవడు భయపడతారా? ఈ బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలకు భయపడతారా కేసీఆర్? ఇట్లా ఈ ఈడీలకు బోడీలకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లకు భయపడేదైతే మేము 15 ఏళ్ళు ఉద్యమం చేద్దామా, తెలంగాణ ఉద్యమం, మేమా భయపడేది? ఈ ఈడీ దాడులని, సిబిఐ దాడులని, తోక దాడులని బెదిరిస్తే కేసీఆర్ భయపడతాడా? ఇజ్ ఇట్ ద వే? ఇస్ దిస్ ఎ ప్రాపగండా? దీస్ థింగ్స్ డు నాట్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్. సారీ, దొంగలు లంగలు భయంకరంగా కరప్షన్ చేసిన వాళ్ళు, స్కామ్స్టర్స్, వాళ్ళు భయపడతారు. మేమేందుకు భయపడతామని నాకు అర్థం కాదు. నో వే, వీ కేర్ ఏ పిన్. ఇష్యూ కాదు కదా అది. నేను ఏమంటున్నా అంటే హంగామా చేస్తారా? హంగామా చేస్తారా? హంగామా చేస్తారా ఎవరన్నా? నిజంగా ఈడీ రేట్స్కి భయపెట్టేవాళ్ళు భయపడతారు. ఈ పిట్ట బెదిరింపులకు, ఈ ఈడీ బీడీ బెదిరింపులకు, నీ బోడీ బెదిరింపులకు ఎవడు భయపడాడు? దా మోస్ట్ వెల్కమ్, కమ్. అందుకే కొనమంటున్నావు రాహుల్. మేమే రైతులను పంట తగ్గించే కోసం చెప్తాం కదా, పంట తగ్గించినాం కదా 20 లక్షల ఎకరాలు. వీ హెవ్ డిస్కరేజ్డ్ 20 lakh acres తగ్గింది. ఈ మాత్రం వచ్చింది కాబట్టి కొనమంటున్నాం. ఏమన్నా దాంట్లో పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం? మేము ఏం చేయాలనో ఇప్పుడు మీకు చెప్తామండి. అన్ని చెప్పినాక అలా రాష్ట్రం ఏముంది? ఏమేం చేయాలనో చేస్తాము. ఇండియా గేట్ దగ్గర కొంచెం వైపు వస్తాం, వడ్లు కూడా పోయామా? డెఫినెట్గా పోస్తాం. ఎస్ ప్లీజ్. అది వచ్చినప్పుడు కదా ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు ఎందుకు లేనిది నువ్వు ఒకటి కాల్పనిక విషయాలు ఎందుకండి? వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం.
ఏమండి ఇవే విషయాలు రైతులకు రాజ్యాంగపరమైన రక్షణలు రావాలి, దానికోసం అద్భుతమైన రైతు ఉద్యమాలు నిర్మించాలని నేను వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చినా, వాళ్ళు నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పినారు. దానికోసం రచన కూడా జరుగుతూ ఉంది. మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నిద్రపోనీయము, రైతులకు రాజ్యాంగ రక్షణ వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వం రావాలి ఈ దేశంలో. एक मिनट बैठे रहो, किसमें भाई? यही तो है ना तमाशा, शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ बिठाओ, परमिशन मत लो। म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? नहीं, क्या गुंडागिरी है क्या? नहीं, गुंडागिरी करना चाहिए था क्या? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता शिवाजी महाराज के? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेके रखो, 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो, कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का जीडीपी मारा गया है, उसके लिए बात करो। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? वहां आवाज नहीं आता। ఒక్కలు వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయాలి. కేంద్రం శుష్కప్రియాలు శూన్యాస్తాలతో వాళ్ళ మీద సినిమా చూపించి రాజకీయ సొమ్ము చేసుకుంటుంది తప్ప వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తలేదు. నేనంటే నేను కాశ్మీర్ పండితులు అంటుండ్రు. నిన్న ఇవాళ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చిన టీవీలకు వాళ్ళు, బీబీసీ టెలికాస్ట్ చేసింది. ఇట్స్ ఆల్ పొలిటికల్ డ్రామా ప్లేడ్ బై బీజేపీ ఫర్ 24 ఎలక్షన్స్ అని స్పష్టంగా కాశ్మీర్ పండితులు వాళ్ళ క్యాంపులో చెప్పిండ్రు. మీ వీడియో కావాలన్నా చూపెట్టన్నా? ఒప్పుకుందా? ऐसा है, हम कोई काम करते हैं ना खुल के करते हैं, चोरी छुपे नहीं करते, ठीक है? प्रशांत किशोर से मेरा पूरा चर्चा हो रहा है। पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत किशोर मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसको क्या अड़चन है? क्या अड़चन है भाई? क्यों रो रहे? प्रशांत किशोर को बाम जैसा देख रहे? क्या बात है? इतना डर क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर से? यस, प्रशांत किशोर मातो కలిసి పని చేస్తున్నాడు, తప్పేందండి? చేయకూడదా? ప్రశాంత్ కిషోర్ దగ్గర ఒక ఆర్ట్ ఉంది, ఆయన డీప్గా సర్వే చేసి చెప్తాడు, పీపుల్స్ పల్స్ పట్టుకుంటాడు. ఐపాక్ అనే సంస్థ పెట్టిండు బాజాప్తగా. ఆయన ఏమైనా రహస్యమా? మళ్ళీ ఎట్లంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆయన ఏమైనా రహస్యమా? హరే రామచంద్ర, నేను చెప్పనియవు కదా, నువ్వు తొందర ఎందుకు కొడుతున్నా? అంత ఆగమాగమాగమా ఎందుకు? ప్రశాంత్ కిషోర్ అతను కలిసి పనిచేసినప్పుడు దేశం గురించి పనిచేస్తాడు, తెలంగాణ గురించి పనిచేయడా? ఇదే మామాయకత్వమే. మొత్తం కలిసి పనిచేస్తాం కదా, అంత కంబైండ్. తెలంగాణ దేశం నుంచి వేరే ఉన్నదే. ఎంటైర్ దేశం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు దానిలో తెలంగాణ కూడా అంతర్భాగం ఉంటుంది కదా ఆటోమేటిక్గా. किसको? उसका अपमान कर रहे हैं आप ये भी बोल सकते हैं ना 3000 करोड़ दिया। प्रशांत किशोर का रेट कमा रहे हैं आप अनेसरली, 300 बोलकर उनका इज्जत खराब कर रहे हैं आप। क्या बात है भाई? एक बात आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, इट इज फॉर योर बेनिफिट आई एम टेलिंग, एंड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आल्सो. प्रशांत किशोर इज माय बेस्ट फ्रेंड फॉर द लास्ट 7-8 years. वन मस्ट नो इट. डन? और याद रखिए, प्रशांत किशोर अपने जिंदगी में कहीं पैसे लेके काम नहीं करता. प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, ही नेवर वर्क्स, ही इज नॉट ए पेड वर्कर. यस, यू पीपल डोंट नो हु इज प्रशांत किशोर, व्हाट इज हिज कमिटमेंट फॉर द नेशन. आप लोगों को जानकारी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. इसलिए मुझे कहना पड़ रहा, मुझे पेन हो रहा है कि अच्छा आदमी को बदनाम किया जा रहा है. कहीं कौन साबित कर सकता है एक आदमी को? आओ बोलो, प्रशांत किशोर पैसे लेके किसी के लिए काम किया? किसी के पास है कोई रिपोर्ट है? कोई बता सकता है? నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోలే. మీకు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రశాంత్ కిషోర్ బీజేపీకి పనిచేసిండు, జగన్మోహన్ రెడ్డికి పనిచేసిండు. ప్రశాంత్ కిషోర్ మొన్న మమతా బెనర్జీకి పనిచేసిండు. ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి పనిచేసిండు.
12 రాష్ట్రాలలో పనిచేసిండు ఆయన. నేషనల్ పాలిటిక్స్లో కూడా పనిచేసిండు. స్టాలిన్కు తమిళనాడులో పనిచేసిండు, చాలామందికి పనిచేసిండు, బీహార్లో చాలా చోట్ల చేసిండు ఆయన. ఈరోజు నేను అడిగితే దేశ రాజకీయాల మీద ఆయనకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి, 12 రాష్ట్రాల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి, తప్పకుండా జాతీయ రాజకీయాలు ప్రభావితం చేయడానికి, జాతీయ రాజకీయాలు ప్రభావితం చేయించడానికి కేసీఆర్ ప్రబల నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కాబట్టి, ప్రశాంత్ కిషోర్ నేనే పిలిచినా, నేనే ఇన్వైట్ చేసినా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాం. ఎందుకు బాంబులు పడేట అదిరిపడుతున్నారండి? అదే పెద్ద రహస్యంలాగా, కొత్త విషయంలాగా ఏమున్నది దాని నాకు అర్థంగా. 100% ఈజ్ ఎ కమిటెడ్ పర్సన్. ఈయన చాలా రోజులు ఫారిన్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేసిండు. ఆయన యుఎన్ఓలో పనిచేసిండు. ఈ వర్క్డ్ ఫర్ సో మెనీ కంట్రీస్. ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత అతని ప్రయత్నం అతను చేస్తున్నాడు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, మేము స్పష్టంగా ఉంటాం, అస్పష్టంగా ఉండం. 600 ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళే ప్రశ్న లేదని మొన్ననే చెప్పిన నేను, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. పోయినసారి నేను అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేసిపోయినా, అది కూడా చెప్తున్నా. ఎస్, దెర్ వాజ్ అ నీడ్ ఎట్ దట్ టైం. ఎందుకు? మేము ప్రారంభించిన పథకాలు, మేము ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు మళ్ళా మేమే ఉండి పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉండే కాబట్టి, మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం ఉండే కాబట్టి, కరెక్ట్ టైంలో నేను ఇంటెలిజెంట్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఐ కేమ్ బ్యాక్ విత్ 88 సీట్స్. రైట్? ఇప్పుడు ఆ అవసరమే లేదు, అన్ని పరిపూర్ణంగా కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం కంప్లీట్ కావాలి, సీతారామ పథకం కంప్లీట్ కావాలి, మేము పెట్టిన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీములు కంప్లీట్ కావాలి, తెలంగాణ ఇంకా ధాన్యం ఎక్కువ పండించాలి, తెలంగాణకు ఇంకా ఐటీ పెట్టుబడులు ఎక్కువ రావాలి, ఇంకా పరిశ్రమల పెట్టుబడులు రావాలి. ఆ ప్రయత్నాలు మా టర్మ్ ఎండ్ దాకా కూడా ఇప్పుడు కొనసాగిస్తాం, మధ్యలో భంగం చెయ్యం. రైట్? ఎవరైనా ఆసుకుంటే అట్లా అనుకుంటే పాపం తెలియక, తెలియలేక అనుకుంటే మేమేం చేయలేము. ఆ మాట్లాడేటోళ్ళు కూడా ఎందుకు కొరగానోళ్ళు ఇక్కడ, ఏ రకం కూడా ఏమి స్థాయి లేని వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇక్కడ పాత్ర లేదు, మను లేదు, నెత్తి లేదు, కత్తి లేదు, ఊరికే ఏదో అరుస్తూ ఉంటారు బదాల మీద. దాన్ని మేము పట్టుకోవన్నా, ఎవడో ఏదో కలగాని చెప్పుకుంటాడు. ఎల్లుండి ఎలక్షన్ అంతా తయారుగా అవుతుంది, అట్లా అవుతుందా? నాకు అర్థం కాదు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఎవరో తేడా అట్లా అనుకుంటారు పాపం. ఆలోచన తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అవగాహన తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటారు, అంతే కదా. కేసీఆర్ ఎప్పుడు మోసం చేయడు కదా. కేసీఆర్ ఏం చెప్తారో అదే చేస్తారు. డెఫినెట్గా ఏం చెప్పినామో అదే చేసినాం, ఇప్పుడు కూడా ఏం చెప్పినామో అదే చేస్తాం. ఏందండి? రిపోర్ట్ కాదండి, ఒక సెంటర్ స్ప్రెడ్ ఐటమ్. ఏంది? ఇవాళ చెప్పింది ఆయన కథంగా, ఇవాళ రాసింది చెప్పు, ఇక్కడ రాసింది. ఈ డోంట్ నో అంటే నేనేం చెప్పాలి కదా, నీకే డోంట్ నో అన్నాడు ఎట్లా? నీకు డోంట్ నో అన్నాడు కాదా క్వశ్చన్? చెప్పండి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, మొట్టమొదటిసారి మేము 63తో గెలిచినాం, మొన్న 88తో గెలిచినాం. రైట్? ఈసారి మేము 95 నుంచి 105 మధ్య ఉంటుంది మా సీట్ల సంఖ్య. యు రైట్ ఇట్ ప్లీజ్, ఫర్ గాడ్స్ సేక్. 95 to 105 మధ్య గెలుస్తాం మేము. మీకు ఒక 25 days తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను నేను, మీరే ఆశ్చర్యపడతారు. ఎస్, ఈ మధ్య వినండి, మీరు అడిగి పూర్తిగా చెప్పాలి కదా. అవర్ సీట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి 95 to 105 మధ్య ఉంటాయి. నిన్ననే నాకు లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, 3 డిఫరెంట్ సంస్థలు చేసిన సర్వే. వాళ్ళు 30 సీట్లు సర్వే చేశారు, 29 మేము గెలుస్తున్నట్టు 0.3% ఒక సీట్ పోతున్నట్టు వచ్చింది. జస్ట్ 0.3, 1%. అంటే ఏందని అర్థం? 30లో ఒక సీటు పోతే 120లో 4 పోతాయని అర్థం. 30కి 1 అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రిజల్ట్, టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. అది ఎట్లా సమయం నిర్ణయిస్తుంది కదా. కేసీఆర్ ఎక్కడ అవసరం పడితే అక్కడ పోతాడు కదా. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది గ్యారంటీ. ఏ కాగా నాకు అర్థం, నీ సపరేట్ కాగేమని ఉందా?
We are much below the allowed 25%. I made it very clear in the State Assembly. టైం పడుతుందా బాబు, గట్టిస్తారా? ఎక్కడ తగ్గించి ఆయన కోర్టు కేసు పెడతారా? 80,000 ఉద్యోగాలు నింపుతామన్నాం, నింపి తీరుతాం గ్యారంటీగా. డోంట్ బి హేస్టీ. అది నాకెట తెలుసు, నాకు అర్థం కాదు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, నేను వేదిక పెడతానా, ఫ్రంట్ పెడతానా, పార్టీ పెడతానా, నాకే సరిగ్గా తెలియదు ఇప్పటికి. యు సీ డిస్కషన్స్ ఆర్ అండర్ వే. క్లియర్గా చెప్తున్నాను, నేను అనుమానం అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, కల్పన లేని వాళ్ళు ఉంటారు, అవగాహన లేని వాళ్ళు ఉంటారు. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెడుతున్నప్పుడు నా పాత మిత్రులు కొందరు వచ్చిన క్లాస్మేట్స్ ఏమవుతుందని అడిగినారు. పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్ లాంచింగ్ ప్యాడ్గా నేను పోతున్నాను చెప్పింది. అంటే ఎప్పుడు పెడతావు పార్టీ అని అడిగారు. సుప్రీంకోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉంది, 2001 సంగతి అని చెప్పి, దాని జడ్జిమెంట్ని అనుసరించుకొని నేను పెడతా అని చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తున్న సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. అప్పటికే టీఆర్ఎస్ జెండా, టీఆర్ఎస్ ఫస్ట్ క్యాసెట్ అన్నీ రెడీ చేసి నేను బీరువాల పెట్టి తాళం వేసి పెట్టాను. ఇది బయట చాలామంది తెలియదు, రైట్? సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిన మరుక్షణం నేను కొంత పద్ధతి పాటించే మనిషిని కాబట్టి అయ్యగారులను అడిగి ముహూర్తం తెలుసుకొని నిర్ణయం ఖరారు చేసి పెట్టేసాను. ఆ టైంలో నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చిండ్రు. వచ్చి ఇదంతా సినిమా చూపించినట్టుంది, నువ్వు పార్టీ పెట్టుడు, పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్ పోటీ చేసుడు, నీకు అభ్యర్థులు దొరకడు, నువ్వు గెలుచుడు ఉంటుందా అన్నారు. అంటే నేను చెప్పిన, పాలిటిక్స్లో ఎప్పుడు కూడా పనిచేసేది ఏంటి? ట్రెండ్, సిచ్యువేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్. మీరు ఏమైనా రాసుకుంటారంటే రాసుకోండి. పాలిటిక్స్లో ఆల్వేస్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రభావితం చూపించేది ట్రెండ్ అండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ సిచ్యువేషన్. ఈ మూడు ఉంటే దానికి ఒక ఆర్టికులేటర్ మ్యాచ్ అయ్యింది అనుకో. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాజ్ వాట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ ఇన్ పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్స్. 2 జిల్లా పరిషత్తులు గెలిచింది 45 రోజుల లోపల. 100 మండలాలు గెలిచినాం, 3,000 సర్పంచులు గెలిచినాం, 1142 ఎంపీటీసీలు గెలిచినాం. మీరు సాక్షి దానికి. డన్. ఇప్పుడు కూడా గట్లే ఉంటుంది, ఆగమాగం వద్దు. ఏం జరుగుతుందో మీరు చూస్తారు. సి దేర్ ఆర్ మచ్ డీపర్ ఇష్యూస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మై ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా ఉన్నాయి సమస్యలు, దేశంకు అవగాహన లేని ఉన్నాయి, దేశాన్ని ఎట్లా గోల్మాలు దింపినో ఉన్నాయి. ఈ 75 ఏళ్లలో ఎంత అజ్ఞానంలో దేశాన్ని పెట్టినటువంటి ఇష్యూలు ఉన్నాయి. చాలా పరేషాన్ అవుతారు మీరు అవి బయటకు వచ్చినాడు. కాబట్టి తొందరద్దు. థింగ్స్ ఆర్ అండర్ వే, థింగ్స్ ఆర్ అండర్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది తప్పకుండా. తప్పకుండా 2024లో సంపూర్ణ క్రాంతి వైపు భారతదేశం రాస్తా చేసుకుంటుంది. గ్యాప్ వచ్చినా నీకెవరు చెప్పిండ్రా? నీకెవరు చెప్పింది నాకు అర్థం కాదు. ఇది విచిత్రంగా లేని గ్యాప్ నువ్వెట్లా మాట్లాడుతుంది? ఊహించుకొని నువ్వు గ్యాస్ పెట్టుకొని నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పాలా? ఇట్స్ ఆల్ హంబగ్ అండి. సారీ, ఐ డోంట్ ఆన్సర్ దిస్ సిల్లీ క్వశ్చన్. నేను ఏమంటాడా జిఆర్ సామ్ని అడిగాను, కొంచెం నన్ను ఎట్లాడతావా? యూ డోంట్ ఆస్క్ మీ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ దట్? I said it very clearly, abundantly, no. That question does not arise. Sir, you said that there is a huge vacuum over national politics. So will you be going forward to the front, or will you be leading, because you have been leading a lot of leaders across the country? See, I have very clearly said it, very clearly, that there is a void, there is a vacuum in the national politics of India, right? I am pursuing national politics now. There is no hanky-panky. I am doing my piece of job. I have to meet so many other friends who are playing a major role in this country's politics. We are trying to form into an opinion. Thereby what happens, let us see. How to fill up that gap. We will certainly take a decision. It will be qualitative and ultimately it will prove quantitative also. And I assure you, from 2024, India will pursue a new path of Kranti.
new path of Kranti. You will see it, right? Once KCR said, it will happen. ఎవరితోనండి? ఏం అర్థం కాలేదు. ఎవరితోనండి? నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు అన్ని బడ్జెట్ సెషన్లు జరుగుతున్నాయి. మనం మాట్లాడినాము, ఆల్ బడ్జెట్ సెషన్ సార్, కొన్ని ఏమో కంప్లీట్ అయినాయి, కొన్ని ఆఫ్ ద వే ఉన్నాయి, కొన్ని జరుగుతున్నాయి. షార్ట్ పీరియడ్లో తప్పకుండా అందరం కలుస్తాము, మాట్లాడతాము. సీఎంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొంత సీఎం లేని నాయకులు కూడా పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, మాట్లాడతారు తప్పకుండా. కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఐడియా ఉంది. ఒక ఆయనకు ఒకటి పద్ధతి ఉంది, ఇంకొక ఆయనకి ఇంకో పద్ధతి ఉంది, ఇంకో పద్ధతి. అన్ని కలగలిపి వాట్ ఈజ్ రియలీ గోయింగ్ టు బి ద బెస్ట్ ఫర్ 2024. డెఫినెట్గా కదిలించాల్సింది భారత ప్రజానీకాన్ని అండి. ప్రజానీకాన్ని కదిలించి నలుగురు నాయకులను, ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులను కాదు. ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. కదిలించాల్సింది మాసెస్ని, కదలాల్సింది కూడా మాసెస్. అందుకోసం ఏ ప్రక్రియ అవసరమో ఆ ప్రక్రియ అవలంబిస్తాం. డన్. రిటైర్డ్. మీకు చాలా విషయాలు నేను చెప్పాల్సినవి. ఇప్పుడు ఒప్పుకుందా? మేము అట్లా అల్లటప్పగా చేయం, ఏం చేసినా కూడా. దేశంలో అడ్వకేట్ల సంఖ్య 20 లక్షలు ఉన్నది, వాళ్ళందరినీ కదిలిస్తాను. ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ చెప్పాం కదా. దేశంలో 1018 యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళని కదిలిస్తాను. డన్. దేశంలో 45,000 నుంచి 65,000 వరకు గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజీలని, డిగ్రీ కాలేజీలు, ప్రొఫెషనల్ అన్నీ కలిపి. డన్. అటు సైడ్ పోయింది, అది కూడా జరుగుతుంది పని, వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఏం అరమరికలు ఇవ్వండి. ఐ సెడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై పీస్ ఆఫ్ వర్క్. నేను ఒకసారి అన్నా అంటే ఊరుకుంటున్నా? తప్పకుండా పని చేస్తా కదా. రోజుకో 3-4 గంటలు దాని మీద సీరియస్ పని జరుగుతుంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ నాతో కలిసి పని చేస్తా నేను చెప్పినా కదా, ఆయన పని ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాడు, మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. చాలా రాష్ట్రాల నుంచి నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి, చాలా మాట్లాడుతున్నాం. ఎవరికి ఉండే అవగాహన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, అవన్నీ షేర్ చేస్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. అన్నీ కలిపి మాట్లాడి ఒక వేది మీదకి తెచ్చి, ఆ వేదిక ఏందనేది మీ ముందుకు వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా. దానికి ఎంత స్పాన్ అవసరం, ఎంత టైం అవసరం, ఏ టైంకి రావాలి, ఎట్లా రావాలి, పరిపూర్ణమైన పద్ధతిలో చాలా పరిపూర్ణంగా వస్తుంది. పరిపూర్ణమైన విజయాన్ని కూడా సాధిస్తుంది, దానిలో ఏం డౌట్ అవసరం లేదు. तो क्या आप यहाँ पे भी एक किस्म का जैसा कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है, तेलंगाना फाइल्स के जैसा प्रोपेगेंडा करके यहाँ पे भी कंसोलिडेट करने की बात आप सोच रहे हैं? समझ में नहीं आया मेरी बात. नहीं, आप जो जैसा कश्मीरी फाइल्स वो निकाले हैं फॉर काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, तो क्या आने वाले इलेक्शन में यहाँ पे भी तेलंगाना फाइल्स जैसा निकाल के यहाँ के स्टेट को भी बदनाम करके आपको समझ में नहीं आया बात, इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ ना. बात हो हिंदुस्तान में तो हमारे पानी के फाइल्स पे हो, हमारे उद्योग के फाइल्स पे हो, हमारे डेवलपमेंट के फाइल्स पे हो, हमारे बेरोजगारी के फाइल्स पे हो. वो फाइल्स हम भी हिंदुस्तान के सामने रखेंगे. ठीक है. ఇప్పటికి చేయలేదు, అట్లాంటి ప్రస్తావన వస్తే ఆలోచిస్తాం. ఎక్కడనండి? మోస్ట్ వెల్కమ్. ఒక అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎందుక, ఇంకా మంత్రి రాని మాకేమైనా యునానిమస్ వస్తుందా? రాహుల్ మేము కూడా కొట్లాడకి వెళ్ళిపోతాయి కదా ఎలక్షన్. చాలామంది వస్తారు, ప్రయత్నించి ఇవ్వాల ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు, దానికి తప్పేముందండి? నాకు అర్థం కాదు. వాట్ ఈజ్ రాంగ్? డెమోక్రసీలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెల్కమ్, ఎవరి ఎఫర్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు, దానికి నథింగ్ రాంగ్. ఏందండి? మేము సచిన చేయమండి. పాదయాత్ర చాలా ఓల్డ్ టాక్టిక్స్ బ్రదర్, అయిపోయింది, అది ఎగ్జాస్ట్ అయింది. ఎవరికైనా అంతా కూడా చేసుకోండి. అది తప్పని చెప్పినాం కదండి, క్లియర్గా చెప్పినాం కదా. తప్పు అని చెప్పినాం, అది క్లియర్గా చెప్పినాం. మేము మళ్ళీ వచ్చినట్టు దానికి అర్థమే లేదు. మీకు అర్థం కాలే ఒక పాయింట్, అది కూడా చెప్తాను. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నా. మంచి క్వశ్చన్ అడిగి మీరు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్.
వాస్తవానికి ఉద్యోగాలు అతి ఎక్కువ లభించేది ప్రైవేట్ సెక్టర్, అతి తక్కువ ఉండేది గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో. కాకపోతే వీళ్ళకి పోటీ పడతారు. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయితే భద్రత ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది అని పోటీ పడతారు. అందరు ఛాన్స్ తీసుకుంటారు. అందరికీ రావు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు ఎంత, మన సర్కార్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంత, హైదరాబాద్ ఐటీలో పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత, మన గవర్నమెంట్ సంఖ్య ఎంత. కాబట్టి గవర్నమెంట్లో ఉండే ఉద్యోగాలు వస్తుందనే ఆశతోని యువత టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి మేము కొత్త ప్రక్రియ తెచ్చినాం. ఇప్పుడు హెల్దీ ప్రక్రియ. ఇవన్నీ ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు. ఇన్ని కాలనీ అన్ని కాలనీ అని మాట్లాడతారు. అది దాన్ని నలిఫై చేయడానికి, యువతను ఆ భ్రమంలో నుంచి తీసి పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో పెట్టడానికి, వాళ్ళు సరైన ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉత్పన్నమైనయో అన్ని ఖాళీలు ఇచ్చినాం, నోటిఫై చేస్తున్నాం. 2, కొన్ని 9th షెడ్యూల్ సంస్థలు, 10th షెడ్యూల్ సంస్థలు ఆంధ్రాతో వివాదంలో ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి పరిష్కారం అయితే ఆడ కూడా వస్తే ఒక 5,000 10,000 వస్తే రావచ్చు. అవి కూడా నోటిఫై చేస్తాం. దాని తదనంతరం మేము స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినాం. నేను ఒక్కరికి చేయలేదు, క్యాబినెట్గా ఇచ్చినాం, చీఫ్ సెక్రటరీకి ఆదేశం ఇచ్చినాం, అన్ని శాఖల సెక్రటరీలకు ఇచ్చినాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉద్యోగ క్యాలెండర్ పెట్టాలి. ఏ సంవత్సరం ఖాళీ ఆ సంవత్సరమే నింపేయాలి. అది ఏదన్నా కానీ. 2, స్కూల్స్ విషయంలో కూడా కొన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు, కొన్ని అపోహలు సృష్టిస్తున్నారు. రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అంటే దాని మీద కొన్ని స్కూల్స్ మూస్తారని, కొన్ని తోరిస్తారని, కొన్ని ఖతం చేస్తారని ఏదో పిచ్చి పిచ్చి అపోహలు కలిగిస్తున్నారు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దాట్. ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రేషనలైజ్. ఏం చెప్పిన నేను ప్రతి పాఠశాలలో కూడా మనం చెప్పిన నేను క్లియర్గా స్పష్టంగా మేము ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి, సెక్రటరీ గారికి ప్లస్ చీఫ్ సెక్రటరీకి చెప్పినాం. ప్రతి పాఠశాలలో ఉండాల్సిన ఫ్యాకల్టీ లెక్కల సార్ ఉండాలి, సైన్స్ సార్ ఉండాలి, తెలుగు సార్ ఉండాలి, ఏమేమి సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఉంటారో అది దట్ ఈస్ ద రియల్ రేషనలైజేషన్. విద్యార్థులకు చక్కటి మంచి విద్య అందితే ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు బ్రతుకుతారు. మంచి విద్య వస్తే, మంచి విద్య రావాలంటే అరకొరగా ఉండద్దు. ప్రతి పాఠశాలలో కూడా అన్ని సబ్జెక్టు టీచర్లు ఉంటాడు, రేషనలైజ్ చేయండి. కావాలంటే ఇంకో 10,000 టీచర్ పోస్టులు తీసుకోమని చెప్పినాం. యూ టేక్ అనదర్ 10,000 టీచర్ పోస్ట్. బట్ 100% అన్ని స్కూళ్ళల్లో ప్రతి సబ్జెక్టు టీచర్ ఉండాలి. జర్నలిస్టులతో నా రిక్వెస్ట్, ఎక్కడ లేకపోతే మీరు నా దృష్టికి తేవాలి దయచేసి. రాబోయే 2-3 నెలల్లో ఈ రిక్రూట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఖచ్చితంగా రేషనలైజేషన్ ఏంది, అన్ని పాఠశాలలలో అన్ని సబ్జెక్టుల టీచర్ల నుండి పరిపుష్టమైన విద్య చెప్పాలి, చక్కటి విద్య చెప్పాలి. దానికోసం ఇంకో 10,000 ఉద్యోగాలను ఇస్తామని చెప్పినాం. ఇంకో 10,000 టీచర్ పోస్టులు కావాలని ఇస్తాం, కానీ తీసుకోండి, చేయండి, చక్కగా నడపండి అని చెప్పినాం. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రేషనలైజేషన్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ. ఏమొస్తున్నాయి, ఏం చేస్తాయట, ఏమన్నా పని దొరికితే వేసుకొని బతారు పాపం. ఏమున్నదంట